सिद्धू उत्थे सोफे ते बैठा सी, बड़ा इदां करके आए, वो इलैक्शन सी उन्हां दिनां च। तो मैं क्या मैं इदां दे हत्थ रखिया, बाई सत श्री अकाल वड्डे भाई किवें हो, मैनूं कहंदा एज ए ह्यूमन वो एक बच्चा सी, ਉਹਦੇ अंदर एक बड़ा मासूम जिहा बच्चा सी, वो तो बहुत इंडस्ट्री नूं मिलिया ही नहीं सी अजे। असीं एक वारी मिले और एक वारी च ही ਉਹਦਾ प्यार पै गया सी। मैं कहा तू भी आ जा नाल, तो इन्हों जवान मैं पहली बार वेखा, मैं ਉਹਦੇ लागे छोटा जिहा लग रहा सी, मैं कहा यार 6.5 फुट का मुंडा, तो बड़ा वधिया सीगा। बिलबोर्ड एक मैनूं लगदा कि एक लास्ट तुसीं कह सकते हैं कि स्टेज आ जिते तुसीं कह दो भी बल्ले बल्ले, सो उत्थे पहुंच उस तो गां कित्थे जाना होना ना, सो वो मैनूं लगदा उत्ते वो तो उहदे लई आम गल सीगी। वगदी रावी दे विच सुटदियां कंगीਆਂ, अज पता लगा नी मैं माइए नाल मंगीਆਂ, अज पता लगा नी मैं माइए नाल मंगी। पग की पिन नाल लेस के पैकटा चो पहलों हवा कढ़ लैनी, क्योंकि जो परे होंदे खड़खड़ बहुत करदी, फिर जो हवा निकल जाती सी इदां हो जाते सी, उन्होंने लड़ी की लड़ी लपेट के बाहर ते लोई दे विच लैके आए चले जाईदा सी। ते साडे कॉलेज के सामने पैलेस से असीं वड़ गए सीगा, यार तैयार होए हैं कुछ नहीं होने लगा, एक बंदे ने मेरा गुट फड़ लिया ना, मतलब मैं और इत्थों फड़िया तो काका जी आ जाओ, मैं क्या यार बहुत छित्र परेड होनी है ना। अच्छा मेरे नाल दे सारे भज गए, साइकिल जड़ों लिया सीगा, और मैं पहली बार जाच सिखते बांह तड़ा ली सी। कॉलेज टाइम बथेरिया बचाया, आप भी बड़ी जगह बचे हैं। इनू जुगाड़ कह देंगे आ कि तुसी टाइम दे टाइम जुगाड़ ला के अगले का काम सारना। मैं थोड़ा जिहा शरारती भी हाँ भाई, शरारत कई बार उन्होंने जे कहीए भी नहीं भाई रहन दो यार तुसी भाई, तो मैं कहा भाई कुछ नहीं होने लगा यार तुसी क्यों एवें, नहीं भाई वो चाह के भी नहीं कर पाते, जां उन्होंने इदां लगदा कि यार मैं इदां कर नहीं सकदा। वगदी रावी दे विच सुटनियां मेखां, वे वगदी रावी दे विच सुटनियां मेखां, लग पटवारी तैनू लिख दे नू वेखां, लग पटवारी तैनू लिख दे नू वेखां। खाओ पियो ऐश करो, बचपन दे विच गीत आया सी ते बड़ा ही सुनिया। उस तो इलावा अज भी जिंदगी च ना इदां ही लगदा है कि हाय रब्बा कोई इहो जिहा चमत्कार करदे, बस खाइए पीए ते ऐश करिए, पर इदां हुंदा है? मैनू नहीं लगता। जिंदगी सिक्के ते किस्मत दे दो पहलू ही हुंदे ने, एक चंगा एक माड़ा। सो चंगे वाला असीं ट्रेलर दे विच वेख रहे हैं, लेकिन उस तो इलावा किस कॉन्सैप्ट ते इस जर्नी नू जिहड़ा है वो रखिया गया है, खाओ पियो ऐश करो नू जरूर जाणांगे, गलबात करांगे, उस दे लई स्वागत करांगे बहुत ही कमाल दे कलाकार जिहड़े तुहानू ट्रेलर दे विच ते बहुत ही हसा रहे ने, पसंद भी आ रहे ने, एंड साडे सारियां दे ऑल टाइम फेवरेट कलाकार ने। सो साडे नाल ने रंजीत बाबा जी, सत श्री अकाल। पहले थैंक यू कोई नहीं जी, थैंक यू सो मच रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे बहुत प्यार सत्कार जी। गीता राही खूब मनोरंजन करते हो, फिर फिल्मां राही वख-वख किरदार निभा के मनोरंजन करते हो, इस दे विच झूठ बोल रहे हो तुसी, शरेआम है फसा रहे हो, करैक्टर कहते बिल्कुल तुहाडे आम जिहड़ा असल जिंदगी का किरदार है उहदे वर्गा ही है। हाँ जी, मतलब जो भाजी ने मेरे नाल डिस्कस किया सीगा, मैनूं लगदा कि एक शरारती जे मुंडे दी एक करैक्टर है मुंडे का, और चाचे ताए के मुंडे आ दोनों, जसड़ भाई ताए का बेटा आ, तो वह बस उन्होंने सारी फिल्म के विच उन्होंने स्लैज करता रहिंदा आ, उन्होंने तंग करता रहिंदा आ, फिर एक टाइम तो उन्होंने सलाह भी दिंदा आ और वो काम भी आउंदा आ, कल्ला शरारती नहीं आ, सियाणा भी आ मुंडा उहदे विच। ते मेरी नेचर भी थोड़ी इदां दी आ कि मैनूं खुश रहना पसंद आ, हसमुख जिहा हसदे रहना पसंद आ, गल गल दे उत्ते लाइक गल चों गल कड्ढनी पसंद आ, तो वो करैक्टर मैनू थोड़ा जिहा मेरे करैक्टर के नाल मैच करता सी। और छिते भाजी नाल मैं ऑलरेडी मैं 4-5 चौथी फिल्मां मेरी 2-3 फिल्मां पहले कर चुकिया सी मैं, सो साडी एक ट्यूनिंग भी सीगी, और तसेम भाई नाल मेरी पहली फिल्म सी। इस तो पहला असीं मिलदे गिलदे साडी यारी दोस्ती बहुत आ, बहुत असीं बैठते रहे हैं, तकरीबन पिछले 3-4 साल तो असीं काफ़ी क्लोज आ एक दूजे दे, साडियां टीमां काफ़ी क्लोज आ। तो रब दे रेडियो की शूट दौरान जो मैं पहली बार बाई होना दे नाल
ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੱਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਵਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਡੇ ਆਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਫ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਸੜ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਕ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ। ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਟਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਵਰਦੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਬੂਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ 28 ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 8 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ 4 ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਧੂਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 1 ਗਲਾਸ ਕੁਲਫੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਲਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਲਾਸ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਵਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਲੱਗਣੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਲੱਗਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਬਚਪਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਣਜੀਤ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਬਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਬੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਐਪਸ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਐਪਸ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਯਾਰ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਬੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਕੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਹਾਸੀ ਠੇਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨੀਡਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਲੱਖ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2-4 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਸਾਜ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਫਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਣਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਸ ਧੂੜ ਕੱਢਦੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਲਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਾ ਮਤਲਬ
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਛਾਣਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਥਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਰਖਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਚੈਨ ਚੜਾਈ, ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਬਾਂਹ ਤੜਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਸੀ, ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋੜਤਾ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਐ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲੇ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90% ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਗਾੜ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁਕੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਹ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸੀ,
ਲਾਈਕ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਖੰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਨੋਂ ਘਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ, ਗੇਟ ਲਾਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਚੀ ਗਾਚੀ ਦੇ ਕੀ ਆ, 2-250 ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਨਕਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, 2 ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਟੇਵ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਲੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਸਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ 2200-2300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੈ ਕੇ, 2 ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁੱਚੀ ਗਾਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁੱਚੀ ਗਾਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁੱਚੀ ਗਾਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਰੀ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਨੀ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਟੋਟਲੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਜੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਟੱਚਵੁੱਡ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਕੇ? ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਰਤ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਨ ਮੰਗਵਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੜਕ ਜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਫਨ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਮੇਡੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਆ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਉਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8-9 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਔਰ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸੋ ਗਾਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ 3 ਗਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੱਪੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈਏ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈਏ ਨਾਲ ਮੰਗੀ। ਟੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਵੇ ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਲੱਗ ਪਟਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਲੱਗ ਪਟਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਣੇ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ 2-2 3 ਖਾ ਜੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਟੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਲੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਖਾਈਦਾ। ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੁੰਦੀ ਖਾਈਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਲੈ ਆਇਓ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਬੇਸਵਾਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ 8-9 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐ, ਸੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਫਨ ਸੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਖੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੜੀ ਦੀ ਲੜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਲੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਆਰਟਿਸਟ ਫਿਲਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸਤਾਦ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ
ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ 2020 ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, 2020 'ਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਸੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਥੇਰੇ ਗਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਰੋਫਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਬਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਬੋਰਡ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜੀਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਆਰਟਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਦਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹਾਸੀ ਖੇਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ CM ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੰਟੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਵਾ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਵੀ ਨਰਵਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਗਿੱਦੜਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਬੋਲੀਏ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਗਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।